اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس خدا کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور ان کا سایہ تا قیامت آپ کے سر پہ قائم و دائم رکھے۔ میں آج آپ کو ایک بوڑھی ماں کا قصہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی ماں تھی جس کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور اس کے پاس اور کوئی پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے اور اس کا جسم نظر آتا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کو یہ بہت بری لگتی تھی، لیکن وہ بہت مجبور تھا، بہت غریب تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک دفعہ اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کے اپنے چاچا کے پاس گیا اور وہ اپنے چاچا کے پاس جانے لگا اور ماں سے عرض کرتا ہے، ماں میں اپنے چاچا کے پاس جاتا ہوں، اس سے مدد طلب کرتا ہوں، کیا پتہ وہ ہماری مدد کرتے۔ وہ بڑھیا بیوہ تھی، اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا اور وہ اس کا بیٹا بہت چھوٹا تھا جو کچھ کر نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی جب اس کو اپنی ماں کی حالت نہیں دیکھے گی، وہ اپنی ماں سے اجازت لے کے اپنے چاچا کے پاس جاتا ہے، جبکہ ماں اس کو کہتی ہے، بیٹا اپنے چاچا کے پاس مت جا، وہ تیری بات نہیں سنے گا، وہ تیری مدد نہیں کرے گا، وہ تم پہ ظلم کرے گا۔ تو بیٹا کہتا ہے، نہیں ماں، مجھ سے یہ تیری حالت دیکھی نہیں جاتی، چاچا جو مرضی کچھ کہے میں آپ کے لیے ان کے پاس ضرور جاؤں گا۔ وہ بچہ اپنے چاچا کے پاس جاتا ہے اور اپنا دکھ بھرا یہ دکھڑا اپنے چاچا کو سناتا ہے۔ وہ چاچا اس پہ یقین نہیں کرتا، اس کو مارتا ہے، دھتکارتا ہے اور اس کو واپس بھیج دیتا ہے۔ وہ بچہ روتا ہوا، سکھتا ہوا واپس اپنے گھر کو آ رہا ہوتا ہے، تو راستے میں اس کو ایک انجان شخص ملتا ہے۔ وہ شخص اس سے پوچھتا ہے، بیٹا کیوں رو رہا ہے، کیا ہوا؟ تو وہ لڑکا بولتا ہے کہ مجھے اپنا سارا واقعہ سناتا ہے کہ مجھے اپنے ماں کے لیے کپڑے کی ضرورت تھی، اپنے چاچا کے پاس جاتا ہے، وہ چاچا مجھے دھتکار دیتا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے، بیٹا مت رو، رونے والوں کو چپ کرانے والا بھی ایک شخص موجود ہے اس دنیا میں جو دکھی بندوں کا دکھ سنتا ہے۔ بیٹا چپ کر، میں تمہیں ایک شخص کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا نام محمد ہے، جو ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو اس کے پاس جا، وہ تیری ضرورت بھی پوری کرے گا، لیکن ایک بات یاد رکھ، وہ تیرے مذہب کا نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ لڑکا یہ بات سن کے اپنے گھر جاتا ہے اور بوڑھی ماں کو یہ سارا واقعہ سناتا ہے۔ اس کی بوڑھی ماں کہتی ہے، ہاں محمد کے بارے تو میں نے بھی سنا ہے، وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس سے مدد طلب کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس ضرورت تو پوری کرتا ہے، لیکن اس کا اچھا اخلاق دیکھ کے بندہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتی کہ تو اس کے پاس جائے اور اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دے۔ جب بچے کے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہوتا جو ماں کو کہتا ہے، نہیں ماں میں اس کے پاس ضرور جاؤں گا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی یہ بت پرستی نہیں چھوڑوں گا، اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا، اسلام قبول نہیں کروں گا۔ بہت ہی اس تلخ کلامی کے بعد وہ بیٹا جاتا ہے اور حضور کی خدمت میں عرض ہوتا ہے، جو کہ حضور غیب کا علم بھی جانتے ہیں، وہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ لڑکا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو حضور کہتے ہیں، بیٹا کیا ضرورت ہے، کیوں آیا ہے؟ تو لڑکا عرض کرتا ہے کہ میری بوڑھی ماں ہے، اس کے کپڑے پھٹ چکے ہیں جو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، اور میں ہر کسی کے پاس گیا، مجھے میری کسی کی مدد نہیں کی، اور آخر میں تھک ہار کے میں آپ کے پاس آیا۔ مجھے پتہ ہے آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنی ماں کو بول کے آیا ہوں کہ میں اسلام نہیں قبول کروں گا، تو آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ آپ مجھ سے اسلام قبول کرنے والے کوئی بات نہیں کریں گے۔ حضور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی جو ضروریات ہے وہ عرض کرتا ہے، حضور اپنی چادر مبارک اسے دیتے ہیں، یہ لو بیٹا جاؤ اور اپنی ماں باپ کے کپڑے سلوا لو۔ وہ لڑکا حضور کی چادر لے کے ماں کے پاس آتا ہے تو ماں کو کہتا ہے، ماں یہ لے، میں تیرے لیے کپڑے لے آیا۔ ماں دیکھتی ہے، حیران ہوتی ہے، پھر سوچتی ہے، جو میں نے اس محمد کے بارے میں سنا تھا وہ تو غلط تھا، بیٹا تو یہ بتا کہ تو نے اسلام تو قبول نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے، نہیں ماں میں نے اسلام قبول نہیں کیا، میں نے جاتے ساتھ ہی آپ وسلم کو یہ کہہ دیا تھا کہ میں آپ کا اسلام قبول نہیں کروں گا، اور انہوں نے مجھ سے دوسری بات ہی نہیں کی۔ اس بڑھیا یہ بات سن کے حیران رہ جاتی ہے کہ میں نے سنا تو تھا کہ وہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ یہ ہے وہ ہے، یہ سب چیزیں غلط ہوتی ہیں۔
वो बुढ़िया हैरान होती है कि हमारी किसी ने भी मदद नहीं की, इस शख्स ने मोहम्मद ने हमारी मदद की, तो क्यों ना हो इसका कलमा पढ़ लिया जाए, इस पे ईमान ले आऊँ। तो वो बुढ़िया औरत अपने बेटे को लेती है और उस मोहम्मद की खिदमत में हाजिर होती है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। सुभान अल्लाह। एक और छोटा सा बुढ़िया का वाक़या सुनाता हूँ। एक बुढ़िया अपना सारा सामान बांध के अपने घर के बाहर बैठी होती है। वो मक्का हजूर का शहर छोड़ के जा रही होती है। जब उससे पूछा जाता है कि तू ये क्यों छोड़ के जा रही है, तो वह कहती है कि जान नाउज़ बिल्लाह एक जादूगर है, मोहम्मद के नाम का एक जादूगर है, वो हर किसी पे जादू करता है और जो भी उससे बात करता है उसी का हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं उससे मिलूं और उससे बात करूं और उसका जो दीन इस्लाम है उसको कबूल कर लूं। मैं अपने बुतों की पूजा करने वाली हूं और मेरे बाप दादा सब इन्हीं की पूजा करते आए हैं, तो मैं भी इनकी पूजा करूंगी। मैं उनसे नहीं मिलूंगी, इसलिए मैं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ। वो बैठी होती है, उसकी कोई मदद नहीं करता। तब तक मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गली में तशरीफ़ ले आते हैं। जब उस बुढ़िया को देख रहे होते हैं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, हुज़ूर ग़ैब का इल्म जानने वाले होते हैं, वो सब कुछ जान रहे होते हैं। वो बुढ़िया के पास जाते हैं, उस बुढ़िया को कहते हैं कि माँ, क्या आपने ये जाना है आपका सामान आपसे ज़्यादा वज़नी है, आप उठा नहीं सकती, अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद देती हूँ कर। वो कहती, बेटा हाँ, मैंने ये शहर छोड़ के जाना है, तो मुझे थोड़ी मदद कर और इस शहर के पार मुझे छोड़ के आ। मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मुसल्लम उस बुढ़िया का सामान उठा लेते हैं और उस बुढ़िया के साथ चलते जाते हैं और बातें भी करते जाते हैं। हुज़ूर उससे पूछते हैं कि आप ये शहर क्यों छोड़ के जा रही हैं। वो सारे वाक़या उसको सुनाती हैं। हुज़ूर को नाउज़ बिल्लाह गालियाँ भी देती हैं, गलोच भी करती हैं। और मेरे और आपके आका का इखलाक देखें, कितना बड़ा इखलाक है। वो प्यार मोहब्बत से सारी बातें सुन रहे होते हैं। इसी तरह उनके दरमियान गुफ्तगू चली जाती है। जब वो शायर से बाहर चले जाते हैं, हुज़ूर बाहर जाके उनका सामान रखते हैं और उससे कहते हैं, माँ जी अब मुझे इजाज़त दें, मैं अब चलता हूँ। वो बुढ़िया कहती हैं कि जिधर मैं जा रही हूँ वो मुझसे पूछेंगे कि वो तुम शहर छोड़ क्यों आई। मैं उनको बताऊँगी कि मैं इसी वजह से छोड़ के आई, लेकिन उनको बताने के लिए मेरे पास एक और वजह भी होनी चाहिए। है बेटा, तू मुझे अपना नाम बताता जा। मैं उनको ये बताऊँगी कि उस शहर में एक ऐसा लड़का भी है जो बेपनाह खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी बातें करता है और बहुत ही मदद करने वाला है। एक दफ़ा एक तरफ तो वो हुज़ूर की तारीफ़ भी कर रही होती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि यही वो आका हैं, दो जहान के मालिक हैं, जिनकी वजह से मैं छोड़ के जा रही हूँ, और यही बेपनाह गरीबों की मदद करने वाले इंसान होते हैं। बहरहाल वो हुज़ूर से हुज़ूर का नाम पूछती है तो हुज़ूर मुस्करा के बोलते हैं, मैं ही वो मोहम्मद हूँ जिसकी वजह से ये तू शहर छोड़ के जा रही हैं, या जिसको तू अब तक गाली देती आई हैं। मैं ही वो मोहम्मद हूँ, मैं ही दो जहाँ का मालिक व खालिक हूँ, और वह ही हूँ जिनकी वजह से तू ये छोड़ के जा रही है। तो वो बुढ़िया हैरान होती है, परेशान भी होती है और हुज़ूर की खिदमत में अर्ज़ करती है, मालिक मैं अब कुछ नहीं कहना चाहती, बस तू मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। और हुज़ूर बोलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हुज़ूर उसे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लेते हैं। इस्लाम में बहुत से ऐसे खूबसूरत वाक़यात हैं जिनको सुन के आपका ईमान और मेरा ईमान ताज़ा हो जाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ सुनने, समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करे। अगर आपको ये बयानात अच्छे लगे हों तो इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलें। अगर आपको और ऐसी अच्छी इस्लामी वीडियो चाहिए तो मेरा YouTube चैनल अली माई को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी दुआ है कि हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने माँ बाप के साथ खुश रहें। यारो, माँ बाप बहुत कीमती चीज़ होती है, इनका ख्याल रखा करें, इनसे मोहब्बत किया करें और इनसे बेपनाह दुआएं लिया करें। माँ के पैरों तले जन्नत होती है और उस जन्नत को ख़रीद लें, इस जन्नत को मत ज़ाया करें। माँ बाप की दुआएं में इतनी ताकत होती है कि अर्श जा टकराती हैं। माँ बाप की दुआएं लिया करें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम। अनपढ़ भोली जई मां मेरी ने मैनू लखा सबक सिखा दिते, इंज पढ़ने चेहरे दुनिया दे हौली हौली सब समझा दिते। मेरे सिर ते हथ असी